முதற்றே உலகு Hi everyone, welcome and welcome to Good Evening Canada, Indian show sponsored by CTCC, Canadian Tamil Chamber of Commerce. Time is now 9:04 p.m. in Toronto and the temperature is 19 degrees Celsius. Welcome போல எங்களோட agenda இன்னைக்கு பார்ப்போம். So top of the hour we have Ontario Health Minister Christine Elliott வந்து Ontario vaccine update rollout பத்தி கழிச்சிருக்காங்க. So அதை பத்தி தான் we're going to have a watch. அடுத்தது we have MP Accounting and Finance Services Inc. Ariaran. Aranda is actually going to join us today and talk to us about in the expansion of Canada Workers Benefit. So இதை பற்றி I think நிறைய பேர் கேள்வியில் இருக்கும். So அந்த கேள்வி வந்து we're going to ask him and have him reply to that. So we know what's happening with that. And then for our Canadian Vellum portion, we have Prime Minister Justin Trudeau. So இன்றைக்கு வந்து அந்த கோவிட் எல்லாத்தோடையும் வந்து obviously travel பண்ணலாம். He couldn't make visits to other provinces எல்லாம். So Saskatchewan, Alberta, British Columbia and அப்படி வர ப்ராவின்சஸில் போய் காய்ச்சிருக்காரு இப்போ ப்ரீமியர் ஆக்களோட. இதை வந்து பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் குறிப்பிட்ட ப்ரீமியரோட காய்க்கும்போது ஜான் ஹோகனோட they were talking about child care. So child care வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். ஸோ இதை பற்றி தான் எப்படியாவே ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக they can deal with the situation காய்ச்சிருக்கேன். They have an agreement for that. So we will hear about that soon. And then we have Krista Brody, the Vice President of Vaccine Logistics. So she's basically responsible for all of the vaccine distribution in Canada. So adha pathi ungalku or update tharapara. And then we have our currency rates. And then ungoda treatukku kalayarangathila we have Ashmita and Arooran. They're singing a song or paliya paat actually. Idu vandu anna thangachi urava pathi dhaan. I think ellarukku therinja paattu enakke therinja paattu. So a lot of you hopefully know it. It's Malandum Malaradu. So indha paattu vandu paadirukken. And then we have the weather and then the news for today. So I'm going to top of the hour to start panavam. So again, Ontario Health Minister Christine Elliott, we're expecting about 5 million vaccines to come in July maasathila. So idla vanda engoda goal enda half adults in Canada actually vanda they're fully protected against the vaccine. So we're on a good start to that. And idha patti dhan we have Christine Elliott vanda engalukku update tharara. And Solicitor General Sylvia Jones, they've also worked in this provincial update aarathukku. So but now we're going to have a watch. So let's go ahead and see it. Just over 1 week ago, our great province moved to step 2 of the roadmap to reopen, allowing the people of Ontario to take part in many of the activities they haven't been able to enjoy for some time. This is thanks to the hard work of Ontarians and the continuing success of the province's vaccine rollout. More than half of all adults in Ontario have received a second dose of a COVID-19 vaccine. Thanks to our incredible healthcare workers, over 16 million doses of the vaccine have been administered to date. And with all individuals age 12 and older now able to receive their second dose ahead of schedule, we will only continue to see these numbers increase. This is exciting news, but we are not stopping there.
We want to ensure that even more Ontarians can benefit from the protection of a 2-dose summer. Our government is working closely with public health units, community organizations, and other stakeholders to address barriers to vaccination. This includes targeted strategies such as mobile clinics, dedicated clinic days for youth, and town hall meetings in multiple languages. COVID-19 vaccines are safe and effective, and they are our best defense against this virus. As Dr. Moore said earlier this week, vaccines are our ticket out of the pandemic. And that is why, as we prepare to enter step 3 in our roadmap to reopen, it is critical that we all get vaccinated as soon as possible. I encourage all eligible Ontarians to book your appointments to protect yourself and your loved ones. By getting fully vaccinated, we can help to put the pandemic behind us. முப்பதாவது ஆண்டில் கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் புகலிடம் தந்த கனேடிய மண்ணில் தலை நிமிர்ந்து வாழ வர்த்தகத்துறையில் மிளிரும் அனைவரும் ஒன்றாக இன்றே இணைந்திருங்கள். கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CTCC. எதிர்காலம் எங்கள் கையில் வாழும் மண்ணை தோள் கொடுத்து வளமாக்குவோம். நிரந்தர கட்டடத்தில் புதுப்பொலிவுடன் 30வது ஆண்டில் கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CTCC. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by CTCC, Canadian Tamil Chamber of Commerce. Time வந்து 9:09 p.m. in Toronto and the temperature is 19 degrees Celsius. So அடுத்தது we have our special guest. So again, MP Accounting and Finances Services இங்கிலிருந்து Ariaran. இன்றைக்கு வந்து he's going to join us and talk to us about the expansion of Canada Workers Benefit. வணக்கம். வணக்கம் கலைவாணி, வணக்கம் நேயர்களே. எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கு? நல்ல சுகமா இருக்கின்றோம். நீங்கள்? நான் சுகமா இருக்கிறேன். தேங்க்யூ வந்து உங்களை டைம் எடுத்து உங்களை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு. சில கேள்விகள் இருக்கு எல்லாருக்கும் இந்த எக்ஸ்பேன்ஷனை பற்றி. ஸோ அதை பற்றி தான் உங்களுக்கு கேட்க போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் உங்களுக்கு வந்து இந்த கனடா ஒர்க்கர்ஸ் பெனிஃபிட்ண்டா என்ன, ஏனேன் இப்போ வந்து இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறாங்க? இது கனடா ஒர்க்கர்ஸ் பெனிஃபிட் என்றது வந்து இப்போ 2018 ஆண்டு வரைக்கும் இது வந்து கனடா ஒர்க்கிங் இன்கம் டேக்ஸ் பெனிஃபிட்டாக இருந்ததை 2019 ஆண்டில் இருந்து கனடா ஒர்க்கர்ஸ் பெனிஃபிட்டாக மாற்றி சில மாற்றங்களை கொண்டு வந்தவர்கள். அதற்கு பிறகு இப்ப 2021 ஆண்டு, அதாவது அடுத்த வருடம், இந்த 2020 இப்ப நாங்கள் இருக்கிறது 2021 ஆண்டு, இந்த வருடத்துக்கான டாக்ஸ் இதன் பொழுது அவர்கள் இந்த பேண்டமிக் வந்ததால் கூடுதலான மினிமம் வேஜில் இருக்கின்றவர்களுக்கு கூடுதலாக அவர்களுக்கு கொஞ்சம் காசுகளை கூட கொடுக்க வேண்டும், அவர்கள் கஷ்டப்படுகிறார்கள் என்ற நினைப்பில் அரசாங்கம் வந்து இந்த எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியாவை கொஞ்சம் விஸ்தரிக்கிறார்கள். அதாவது வந்து இதற்கு முதல் கூட வருமானம் வந்து வித்தியாசமா இருந்தது. இப்ப இது வந்து 19 இப்ப $32,244 வரைக்கும் சில்ட்ரன் இல்லாதவர்களும் 42,000 வரைக்கும் சில்ட்ரன் இருக்கிறவர்களும் டபுள் ஏர்னர்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள். இப்போ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேரும் ஒர்க் பண்றவர்கள் வந்து 56,197 வரைக்கும் ஏர்ன் பண்ணும் பொழுது இந்த கனடாஸ் ஒர்க்கர்ஸ் பெனிஃபிட்டை எடுக்கக்கூடிய வசதியை கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். அதில் இன்னும் ஒன்று செய்திருக்கிறார்கள் என்னென்று சொன்னால், இந்த செகண்ட் ஸ்பவுஸ் வந்து 14,000 வரைக்கும் அவர்கள் உழைத்தாலும் இந்த பெனிஃபிட்டை எடுக்கக்கூடியதா இருக்கும். அதுதான் அந்த 56,000 வருகிறது. அந்த டோட்டல் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இந்த பெனிஃபிட் இன்கம் வந்து 56,000 வரைக்கும் கூடும் வரைக்கும் இவர்கள் எடுக்கலாம் என்றும், அது மட்டும் இல்லாமல் இவர்கள் இந்த தொகையையும் கொடுக்கிற தொகையையும் கூட்டி இருக்கின்றார்கள். சிங்கிள் பர்சனுக்கு $1,396, டபுள் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருக்கிறார்களுக்கு $2,403 வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறார்கள். எனவே இது வந்து ஏற்கனவே இருந்ததை கொஞ்சம் விஸ்தரித்திருக்கிறார்கள். இதுதான் இப்பொழுது உங்களுக்கு இந்த ஒர்க்கர்ஸ் பெனிஃபிட் என்றால் என்ன என்று சொல்லக்கூடியதா இருக்கின்றது. ஓகே, நைஸ். அந்த ரெண்டாவது கேள்வி அப்படியே ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ யார் அப்ளை பண்ணலாம், எத்தனை இன்கம் இருக்கலாம் அதெல்லாம் வடிவா சொன்னீங்க. ஸோ இதுல இன்னும் ஒன்று இருக்கு என்னன்னா, 19 வயதுக்கு மேற்பட்ட எவருமே அப்ளை பண்ணலாம். ஆனால் நீங்க ஃபுல் டைம் ஸ்டூடெண்டா இருந்தால் நீங்க எலிஜிபிள் இல்லை. ஓகே, ஃபுல் டைம் ஸ்டூடெண்டா இருந்தால். மற்றது
மற்ற கேட்டகரிஸும் இருக்கின்றது. அதாவது நீங்க பிரிசனுக்கு போயிருந்தால் இல்ல, அப்படியான கேட்டகரிஸும் இருக்கின்றது. இது ரெண்டு தான் கூடுதலான இது. ஓகே, பெர்ஃபெக்ட். தேங்க்யூ. அது வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக ஷேர் பண்ணுறீங்க. தேங்க்யூ ஃபார் தட். அடுத்த கேள்வி வந்து இது எஸ்டர்டே தான் இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் வச்சுவேன். ஸோ பேசிக்லி எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த ஒன் டைம் ஃபீ வந்து 75 உள்ளவையும் 75 உள்ள மேலே சீனியர்ஸுக்கு வந்து ஒரு $500 கொடுக்குறியமுண்டு. இதுக்கு வந்து இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக கவர்மெண்ட் போடுவேமா காசு அக்கௌண்ட்டுக்கு, இல்லை இல்லாட்டி நீங்கள் அப்ளை பண்ணி அதை எடுக்கணுமா? என்ன ப்ராசஸ் இதுக்கு? இது கட்டாயமாக நீங்கள் 2020 ஆண்டுக்கான டக்ஸை செய்திருக்க வேண்டும். அப்படி டக்ஸை செய்திருப்பீர்களானால் உங்களுடைய வயது வந்து 75 இருக்குமா இருந்தால் அவர்கள் இந்த $500 போடுவார்கள். இது வந்து அது மட்டுமில்லை, அது மட்டும் இவர்கள் இந்த ஓல்டேஜ் பென்ஷனுக்கு கூட இந்த முறை கனகாலத்துக்கு பிறகு, அதாவது 1973க்கு பிறகு இந்த முறை தான் ஓல்டேஜ் பென்ஷனை கூட அரசாங்கம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி இருக்கின்றார்கள். 75 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் ஜூலை 22க்கு பிறகு $766 அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணி இருக்கின்றார்கள். Okay, perfect. Thank you. Some of the questions on the answer பண்ணதுக்கு. So again, இது MP Accounting, Accounting and Finances Services இங்கிலிருந்து Ariaran. And again, உங்களுக்கு மிக்க நன்றி உங்களோட டைம் எடுத்து இன்றைக்கு உங்களை ஜாயின் பண்ணி questions ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு. நன்றி கலைவாணி, நன்றி நேயர்களே. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by CTCC, Canadian Tamil Chamber of Commerce. Time on the 9:17 p.m. in Toronto and the temperature is 19 degrees Celsius. I do want to say sorry, interruption, but we will continue our agenda. So again, what I was saying was, but Toronto and Hamilton, major cities Ontario, vaccination sites, so periya mass vaccination sites walk-in appointments edukariyum. Again, kulla polamanda first shot edukka vendiyadhu avel walk-in polam, walk-in basis la pathingala ella edathilum appointment basis an irukudhu. And avanga first dose neenga edukatti Hamilton lam Toronto lam in the mass vaccination sites irukudhu. Online paathu inga paathu you can walk in to get it. Again, first இதை வந்து prioritize பண்ண வேண்டாம். Of course, எல்லாரும் ரெண்டாவது ஈகராக இருக்கிறீங்களா எடுக்கிறக்கு. We know a lot of rules are going to come into play because of that. But in the first vaccine தான் இப்போதைக்கு சரியும். And then again, supply எல்லாரும் அந்த first எடுத்த அப்புறம் then ரெண்டாவதுக்கு they will make way for that too. So again, நீங்கள் என்ன vaccination எடுக்காட்டி and Hamilton, Toronto region இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த mass vaccination sites பார்த்து உங்களோட வேக்சினை போடலாம். அடுத்தது we have our Canadian Vela portion. So Canadian Velaத்தில் again we have Prime Minister Justin Trudeau. So again, COVID restrictions ஆல இப்போ ட்ராவல் பண்ணிடலாது, ஒவ்வொரு ப்ராவின்ஸும் போய் விசிட் பண்ணிடலாது. பட் Saskatchewan, Alberta, British Columbia இப்படி போய் British Columbia Premiers வந்து சந்திச்சிருக்கார் ஜான் ஹோகன். அவரை சந்திச்சு பேசிக்லி what they were talking about is child care. ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியும் child care காஸ்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் கூட ஹையாக இருக்குமெண்டு. அண்ட் ஒரு பேரண்ட்டாக நீங்கள் வேலைக்கு போயிருக்க உங்களோட பிள்ளைகளை பார்க்குற child care அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து you want to keep the prices low. ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது வான்கூவர் ஆக்சுவலி புதிய அக்ரிமெண்ட்டுக்கு வந்திருக்கியும் பிட்வீன் த ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவுக்கு இடையில். அண்ட் பேசிக்லி இந்த சைல்ட் கேர் ஃபீஸை வந்து $10 a day ஃபார் பிள்ளைகள் அண்டர் 6. ஸோ இது வந்து தான் நம்ம இந்த கோல் ஒரு 5 yearsல வந்து ஒரு $10 a day அந்த ப்ரோக்ராம் கொண்டு வரத்துக்கு. இது வந்து ஒரு again 5-year investment தான். ஸோ இதுக்கு வந்து $3.2 billion வந்து இதுக்கு ஃபண்டிங்காக கொடுக்க போகிறோம். And again, இந்த government helpோட எல்லாத்தோடையும் ஒரு 30,000 new government regulated spaces வந்து again பிள்ளைகள் 6க்கு கீழால இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு இந்த ஃபண்டிங் எல்லாம் செய்யும். So again, இது கழிச்சு தான் they had that agreement today. So we're going to have a watch at that. Hello everyone, bonjour tout le monde. First, I want to acknowledge that we are on the traditional, ancestral and unceded territory of the Kwikwetlem First Nation. We thank the Kwikwetlem who continue to live in these lands and care for them along with the waters and all that is above and below. I am very happy to be here at Lafarge Lake Park in Coquitlam with Premier Horgan. John, it's always great to see you, but really great to see you today. Today's announcement is yet another great example of how closely
and collaboratively, we've been able to work, particularly with this strong progressive government in BC, on things that'll make a real difference for people. With a shared vision on childcare, strong commitments that John has made over the past many years and actions he's taken, we've been able to move very quickly. I'm also happy to be joined by Ministers Hussain and Qualtrough. Ahmed, the work that you have done over the past many years, first signing bilateral agreements with all provinces and territories a number of years ago that have brought us forward on improving childcare right across the country for so many people. Minister Qualtrough, by members of our outstanding team here in BC, and by the Provincial Minister of State for Childcare, Katrina Chen, who's been an extraordinary ally on this as well. But I have to tell you, it's so great to be back in BC. This has been home for me for so many years in so many different ways. I've got deep roots here with my grandparents, my mom. I actually got my start as a teacher at Pitt River Middle School, just a few blocks that way. So coming full circle back here, back home today, is really, really exciting, particularly with the announcement we're able to make today, where yet again we see British Columbians leading the way for the entire country on progressive, strong values that bring people together. It is so great to be here. But I know I'm also here at a time that has been incredibly difficult for a lot of British Columbians. To begin with, the situation with the wildfires after last week's heat wave is extremely concerning, and we've been following it closely. This morning, I gathered a number of ministers for a meeting with our incident response group, because our priority is to keep working with partners like the province and municipal and Indigenous leaders to keep British Columbians safe. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள் நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி. உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by CTCC, Canadian Tamil Chamber of Commerce. Time வந்து 9:24 p.m. in Toronto and the temperature is 19 degrees Celsius. So traveling எல்லாத்த பற்றி கதை கேட்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேக்சின் வந்து போட்ட Canadians வந்து they're actually calling Canadian travel agents வந்து கேட்குறியும் இப்போ ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு வேக்சின் இருக்கிறது they feel safe, they can go traveling. And their question is, இப்போ நாங்கள் போகிற இடத்துக்கு வந்து இப்போ அந்த ரிசார்ட்ஸுக்கா இல்லாட்டி அந்த க்ரூசஸுக்கா இப்போ வார ஆட்கள் வந்து அவே வேக்சின் எடுத்துருக்கோணுமோண்டு. Because again, நாங்கள் எங்களை சேஃபாக ஆகிட்டுருக்கோம். இப்போ வெளியால் போய்க்கு we still want to make sure we're in a safe environment. ஸோ நிறைய என்கொயரிஸ் இதை பற்றி வந்திருக்குதான், ஃப்யூச்சர் ட்ரிப்ஸ் பிளான் பண்ணுறத பற்றி, எந்தெந்த இடங்கள் கேட்குறியும் கேட்காது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா க்ரூசஸ் வந்து they actually require proof of vaccination. ஸோ நீங்கள் போட் க்ரூஸ் அப்படி ஏதாவது பிளான் பண்ணால் கண்டிப்பாக உங்களோட வேக்சின் போட்டிருக்கணும். அது வந்து அவை கேட்பியும். ரிசார்ட்ஸ் இப்போதைக்கு இன்னும் கேட்கல, பட் இப்போ ஃப்யூச்சர் பார்த்தீங்களாண்டா இப்போ எல்லாரும் வேக்சின் அதை போட they are going to be limiting things. ஸோ நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுற ஐடியா இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் 2 வேக்சின் போட்டால் it is best and safe. Most safest option, because of it you want to be able to go on that trip, you have to have both vaccines done. So again, ungoda safety varakan safety ellam inquire panungo and trip padakranda kandipa ungoda vaccine book pannittu make sure you stay safe, and at the same time travel pannalum again ungoda mask போடுறது, sanitize பண்றது அதெல்லாம் still careful ஆருங்கோ கொஞ்ச நாளைக்கு, because it's still such a new thing. You want to be as careful as you can with it. Better to be safe than sorry. அடுத்தது we have our update from Krista Brody. அவ வந்து again Vice President of Vaccine Logistics.
she's responsible for the vaccine distribution இப்போ கனடா முழுக்காவும். ஸோ அவள் வந்து அப்டேட் தரப்பா. Let's have a watch. To date, we have brought in close to 55 million doses of COVID-19 vaccines and have delivered over 50 million of those across Canada. This week, as forecasted, we received 897,000 Pfizer-BioNTech doses. Deliveries to the provinces were completed yesterday. We also received 1.3 million doses of Moderna that are currently being distributed, and we expect a shipment of just over 1.5 million doses of Moderna tomorrow. With large shipments forecasted throughout July, the National Operations Centre has implemented an inventory management approach to ensure that Canada is positioned to appropriately steward the vaccines needed now and going forward. We intend to bring in 100% of the vaccines needed to fully immunize eligible Canadians, allowing provincial allocations to be held in central inventory for use by the provinces at the time and place of their choosing. We will also manage a strategic vaccine supply at the federal level in order to address emerging demands from the provinces in the months ahead. This will ensure we have sufficient stock at hand to counter surges of infections due to variants of concern and to address newly eligible populations. We are currently holding over 2.7 million doses in central inventory on behalf of the provinces and 255,000 doses in Federal Reserve. These numbers are constantly evolving. We are still tracking allocations of Pfizer-BioNTech in July, totaling 9.1 million doses, and we continue to work with Moderna to confirm upcoming delivery schedules for the balance of July's allocation. July is a pivotal month for Canada's vaccine campaign. We will continue to work across teams and with our partners to ensure that Canada has the COVID-19 doses required to maximize vaccination rates across the country. We change lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by CTCC, Canadian Tamil Chamber of Commerce. Time is 9:29 p.m. in Toronto and the temperature is 19 degrees Celsius. So I'm going to vaccine distribution பார்த்தாச்சு கனடாவில். இப்போ ஒவ்வொரு ப்ராவின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கனடாவில் they're handling this differently. Again, உங்களுக்கு தெரியும் a lot of differences between Quebec and Ontario, especially இப்போ Quebec வந்து curfew எல்லாம் போட்டது. இப்போ vaccinations அவை இப்போ they're a little bit ahead of everyone else. இப்போ எல்லா ரெஸ்டாரண்ட்ஸும் திறந்து indoor dining-க்கு theaters, things like that. ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது ஸ்டில் Quebec ஒரு பேக்கப் பிளானாக ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கேன். பேசிக்லி இதை வந்து அந்த வேக்சின் பாஸ்போர்ட் பற்றி கழிச்சு they've been talking about that a lot. ஸோ அந்த வேக்சின் பாஸ்போர்ட் என்னென்னா பேசிக்லி நீங்கள் வெளியால் இப்போ ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போனீங்களா, கடை வழி போனீங்களா, ஒரு ஆக்டிவிட்டி எனிதிங் லைக் தட் போகிறேன்டா உங்களோட வேக்சின் நீங்கள் போட்டிருக்கீங்களா இல்லையான்ட்டு ஒரு ப்ரூஃப் காட்டணும். ஸோ COVID-19 வந்து we're hoping இதோட வேக்சின் எல்லாம் போட்ட அப்புறம் எல்லா கேசஸும் குறையும்ண்டு. பட் தச்சமே அது குறையாட்டி தென் சிச்சுவேஷன் வேர்ஸ் ஆனால் இன்னும் நாங்கள் செய்யலாம்ட்டு. ஸோ Quebec வந்து என்ன ஐடியா வச்சுருக்கோம், இந்த வேக்சின் பாஸ்போர்ட்டை வந்து இப்போ ஃபுல்லி வேக்சினேட்டட் ஆட்களுக்கு மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் கொடுக்கலாம்ட்டு. அவை வேக்சின் போட்டிருக்கேன், தேர் சேஃப், தேர் நோ தேர் நாட் அ ப்ராப்ளம். அதனால் அவைக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் கொடுக்கலாம்ட்டு மற்ற ஆட்களை விட. So in the passport வந்து again in the Legault government தான் they're deciding to do this and the non-essential services வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு.
ஸோ வேக்சின் பாஸ்போர்ட் இப்போ இந்த நேரத்தில் வந்து they're not going to do it right now, பட் கொபெக்கில் வந்து இப்போ ஒவ்வொரு பர்சனுக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து உங்களோட 2 வேக்சின் டோசஸ் எடுக்கிறதுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த பிறகு தான் இந்த வேக்சின் பாஸ்போர்ட் will come into play. பிகாஸ் அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் எடுத்தீங்களா then you're good, எடுக்காட்டி அது உங்களோட ஓன் டிசிஷனால் நீங்கள் எடுக்கலையண்டு. ஸோ அகேன் இது ஹோப்ஃபுல்லி நீங்கள் அதை எடுங்க உங்களோட வேக்சின்ஸ் எல்லாம், பிகாஸ் பிஸ்னஸஸ் இருந்தாலும் இப்போ ஜிம்ஸ் இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் 2 வேக்சின் போட்டால் தான் அவை உள்ளுக்குள்ளே விடுவியும். ஸோ அகேன் இந்த ஃப்ரீடம் உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணணும்னா யூ ஹாவ் டு டேக் த வேக்சின். அது வந்து உங்களோட டிசிஷன் ஆஃப்கோர்ஸ், பட் கவர்மெண்ட்டோட டிசிஷன் வந்து நீங்கள் எடுத்தால் தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் எல்லாம் கிடைக்கும்ட்டு. ஸோ அகேன் இது குபெக்குக்கு குறிப்பிட்ட அவிண்ட் ஆக்ஷன் கோர்ஸ். ஸோ we'll see how that plays out. அடுத்தது we have our currency rates for today. currency rates என்ன மாதிரின்னு பார்த்துட்டு வருவோம். பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஜூலை மாதம் 8ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை இலங்கை 180 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 60 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.80 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.67 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.73 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.58 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.07 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.08 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஜூலை மாதம் 8ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. கனடா பிராம்ப்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back. So உங்களோட currency rates எல்லாம் பார்த்தாச்சு. Again, so 180 ஸ்ரீலங்காக்கு போகுது and 60 இந்தியாவுக்கு போகுது. 180 is pretty good. I think அங்களோட numbers usually இதை விட லோவராக வருது. ஸோ காசு அனுப்புறேன்டா it's a really good time. So make sure you do. அடுத்தது இப்போ ஐ நோ கோவிடோட அகேன் நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லோரும் உள்ளுக்குள்ளே இருந்துட்டேன். ஆல்மோஸ்ட் ஒரு புதுசாக நாங்கள் திருப்பி வழியால் போகிறோன்ற ஒரு நியூவாக நாங்கள் பழகி ஒரு நார்மல் சொசைட்டிக்கு கொண்டு வரணும். ஸோ இந்த மாதிரி தாட்ஸ் வந்து ஃபோர்ட் அண்ட் கவர்மெண்ட் what they've thought is கொஞ்சம் காசை இன்வெஸ்ட் பண்ணி எங்களோட செக்யூரிட்டி ஒரு சேஃப்டி அந்த ஃபீலிங்குக்காக நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். ஸோ அதை எப்படி அவை செய்யமாட்டா இப்போ வீடியோ சர்வேலன்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் காசு கொடுக்குற ஒரு கிராண்ட். இதை வந்து $6 million அடுத்த 3 வருஷத்துலேயும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்க போகிறாங்க. அகேன் அந்த CCTV கவரேஜை வந்து கவர் பண்ணுறதுக்கு. அகேன் அந்த கிராண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ வந்து ஒரு 50% ஆஃப் காஸ்ட் எல்லாம் கவர் பண்ணோம். ஸோ இது திங்ஸ் லைக் buying and installing the cameras எல்லாத்துக்கும் and again மற்றதெல்லாம் it'll come from the government as well. So these circuits have என்ன தாட்ண்டா இப்போ செக்யூராக நாங்கள் நிறைய கேமராஸ் அதில் வச்சுருந்தா தென் க்ரைம் ரேட்ஸ் வந்து இப்போ குறைவாக நடக்கும். அண்ட் as well ஆக்களும் சேஃபாக ஃபீல் பண்ணுவேன். இப்போ வெளியிலேருந்து வீட்டு வரைக்கும் யோசிக்க மாட்டியும் இப்போ ஏதாவது நடக்குமோ நடந்தாலும் யாருக்கு தெரியுமோண்டு. ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு தான் they're expanding it. ஸோ இந்த மாதிரி let's see in the next 3 yearsல எவ்வளோ தூரம் அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கொண்டு வரையுமெண்டு. இட்ஸ் a good initiative. So hopefully they follow through with that. அடுத்தது we have our treat for today. எங்களோட கலையரங்கம் போர்ஷத்தில் we have Ashmita and Ariaran. வந்து ஒரு பாட்டு பாடுறோம். அகேன் இது ஒரு பழைய பாட்டு, சிப்லிங்ஸ் உறவு, அண்ணன் தங்கச்சி உறவை பற்றி ஒரு பாட்டு. அகேன் இந்த பாட்டு பேர் மலர்ந்து மலராது. ஸோ let's hear the song. வளரும் விழி வண்ணமே வந்து விடிந்தும் விடியாத காலை பொழுதாக விளைந்த கலை அன்னமே நதியில் விளையாடி கொடியில் தலை சீவி நடந்த இளம் தென்றலே வளர் பொதிகை மலை தோன்றி மதுரை நகர் கண்டு பொழிந்த தமிழ் மன்றமே
மலர்ந்தும் மலராத பாதி மலர் போல வளரும் விழி வண்ணமே வந்து விழிந்தும் விடியாத காலை பொழுதாக விளைந்த கலை அன்னமே நதியில் விளையாடி கொடியில் தலை சீவி நடந்த இளந்தென்றலே வளர் பொதிகை மலை தோன்றி மதுரை நகர் கண்டு பொலிந்த தமிழ் மன்றமே யானை படை கொண்ட சேனை பலவென்று ஆள பிறந்தாயடா புவியால பிறந்தாயடா அத்தை மகளை மனம் கொண்டு இளமை வழி கண்டு வாழ பிறந்தாயடா வாழ பிறந்தாயடா நதியில் விளையாடி கொடியில் தலை சீவி நடந்த இளம் தென்றலே வளர் பொதிகை மலை தோன்றி மதுரை நகர் கண்டு பொலிந்த தமிழ் மன்றமே சிறகிலே மூடி அருமை மகள் போல பலத்த கதை சொல்லவா கனவில் நினையாத காலம் இடை வந்து பிரித்த கதை சொல்லவா பிரித்த கதை சொல்லவா கண்ணில் மணி போல மணியின் நிழல் போல கலந்து பிறந்தோமடா இந்த மண்ணும் கடல் வானம் மறைந்து முடிந்தாலும் மறக்க முடியாதடா உறவை பிரிக்க முடியாதடா மலர்ந்தும் மலராத பாதி மலர் போல வளரும் விழி வண்ணமே வந்து விழிந்தும் விடியாத காலை பொழுதாக விளைந்த கலை அன்னமே நதியில் விளையாடி கொடியில் தலை சீவி நடந்த இளந்தென்றலே வளர் பொதிகை மலை தோன்றி மதுரை நகர் கண்டு பொலிந்த தமிழ் மன்றமே அன்பே ஆரிராரோ 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 அன்பே ஆரிராரோ அன்பே ஆரிராரோ கடின உழைப்பால் சேமித்த பணத்தை சிறந்த முறையில் முதலீடு செய்யுங்கள். கனடாவின் அல்பர்டாவில் வீடு ஒன்றில் முதலீடு செய்ய பிரெப் ரியல்டி வீடு விற்பனை முகவர் சுரேஷ் சேகர் 587-700-0623. குறுகிய காலத்தில் உங்கள் வீட்டின் பெறுமதி பன்மடங்கு அதிகரிக்க கனடாவின் அல்பர்டாவில் வீடு ஒன்றில் முதலீடு செய்யுங்கள். வீடு வாங்குவது விற்பது தொடர்பான அனைத்து சேவைகளையும் வழங்கும் தமிழ் முகவர் சுரேஷ் சேகர் உங்கள் வீட்டின் முதலீட்டுக்கு உத்தரவாதம் வழங்குகின்றார். 587-700-0623. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by CTCC, Canadian Tamil Chamber of Commerce. Time வந்து 9:40 p.m. in Toronto and the temperature is 19 degrees Celsius. I love அப்படி புது புது ஃபேஸஸ் வந்து பார்க்குறது. உங்களுக்கும் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும். இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து யூஸ் பண்ணி people are sending their videos into. So again, I know நிறைய டேலண்ட் வெளியால் இருக்குது. நீங்கள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ப்ளே பண்ணலாம், பாட்டு பாடலாம், you can dance. எதுண்டாலும் ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம், இட்ஸ் நைஸ் டு லுக் அட். நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக உங்களோட வீடியோ எடுத்து ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ எடுத்து send it to us and we'll be more than happy to play it. But again, new faces எங்களுக்கு entertaining-ஆக இருக்கும். So we'd love to see it. அடுத்தது we have our weather. So நம்ம நாளைக்கு weather பார்ப்போம்.
ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஜூலை மாதம் 9ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 23°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 17°C. நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 22°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 13°C. நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. மான்ட்ரியாலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 25°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 15°C. நாளைய நாள் சூரியொளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 27°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 15°C. நாளைய நாள் சூரியொளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 24°C, அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 16°C. நாளைய நாள் சூரியொளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஜூலை மாதம் 9ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. So I'm going to temperature, weather எல்லாம் பார்த்தாச்சு. நாளைக்கு I know this week has been very gloomy. overall வந்து மழையாக இருக்குது. I think கும்மியா பார்த்தீங்கன்னா கனடாவே ஒரு கன்ஃபியூஸ்டான நாடுண்டு. அண்ட் அதுக்கே தெரியாத சில வேலை ஸ்ப்ரிங்கில் இருக்கிறோமா, ஃபாலில் இருக்கிறோமா, வின்டரில் இருக்கிறோமா, சம்மராண்டு உங்களுக்கு 1 வீக்கில் எல்லா 4 சீசன்ஸும் வந்துடும். I don't know if சில ஏரியாஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹேல் எல்லாம் வந்து கொட்டிருக்குது ரீசெண்டாக. ஸோ அகேன் இந்த மாதிரி வெதர் we don't expect it இப்போ ஜூலையில் பார்த்து, ஆனால் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் வெதர் எல்லாம் வருது. ஸோ அகேன் நிறைய இன்டோர் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஃபன்னாக என்ஜாயிங்காக இன்டோர் ஏதாவது செய்யலாம். உங்களுக்கு மழை பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக வெளியில் போய் நீங்கள் டான்ஸ் ஆடலாம், பாடலாம், do whatever you'd like. But enjoy the weather and be safe guys. அடுத்தது we have our last item for the day. உங்களோட news. So we're going to go to Dushanti Garudanam for the news. நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களோடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. வணக்கம். இன்று ஜூலை மாதம் 8ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CTCC ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். தகுதியுள்ளவர்களில் 80%-னருக்கு முழுமையாக தடுப்பூசி வழங்கக்கூடிய நிலையில் கனடா உள்ளதாக தலைமை சுகாதார அதிகாரி தெரிவித்தார். இன்று மதியம் வரை கனடாவில் 41 மில்லியனுக்கும் அதிகமான கோவிட் தடுப்பூசிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 26 மில்லியனுக்கும் அதிகமானவர்கள் அல்லது தகுதியுள்ளவர்களில் 77.9% பேர் குறைந்தது ஒரு தடுப்பூசியை பெற்றுள்ளனர். 5 மில்லியன் பேர் அல்லது 12 வயதுக்கு மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டவர்களில் 44.8% முழுமையாக தடுப்பூசியை பெற்றுள்ளனர். இது பெரியதொரு முன்னேற்றம் என கனடாவின் தலைமை சுகாதார அதிகாரி வைத்திய தெரசா டாம் தெரிவித்தார். ஆனாலும் அண்மை காலத்தில் தடுப்பூசி பெறுபவர்களின் எண்ணிக்கை குறைவடைவதாக சுகாதார அதிகாரிகள் எச்சரிக்கின்றனர். கனேடியர்கள் 2வது தடுப்பூசியை பெறுவதில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவதாக கூறும் சுகாதார அதிகாரிகள் 1வது தடுப்பூசிக்கான அதிகரிப்பு விகிதம் குறைந்துவிட்டதாக தெரிவிக்கின்றனர். என்று நாம் இருக்கும் இடத்தை பெறுவதற்கு பெரும் முயற்சி எடுக்கப்பட்டது என்பதை சுட்டிக்காட்டிய டாம், ஆனால் நாம் இலக்கை கடந்துவிட்டோம் என கருதக்கூடாதென எச்சரித்தார். தடுப்பூசி போடாத சுற்றுலா பயணிகள் கனடாவிற்கு வரவேற்கப்பட மாட்டார்கள் என பிரதமர் கூறினார். கனடா எந்தவொரு சுற்றுலா பயணிகளையும் இன்னும் சிறிய காலத்திற்கு வரவேற்க தயாராக இல்லை என பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ என்று கூறினார். கனேடியர்களின் பாதுகாப்பை நாங்கள் தொடர்ந்து உறுதிப்படுத்த வேண்டுமென பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் ட்ரூடோ தெரிவித்தார். தொற்றுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் ஏற்பட்ட முன்னேற்றங்களை பாதிக்க விரும்பவில்லை எனவும் பிரதமர் கூறினார். தங்கள் கோடை காலம் எவ்வாறு இருக்கும் என திட்டமிட அனுமதிக்கும் ஒரு திட்டத்தை முன்வைக்குமாறு மத்திய அரசிடம் சுற்றுலாத்துறையினர் இன்று கோரிக்கை விடுத்திருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கோவிட் தொற்றின் 4வது அலை
கனடாவில் ஒரு யதார்த்தமாக மாற வேண்டிய அவசியம் இல்லை என தொற்றுநோய் நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். டெல்டா மாறுபாட்டின் ஆதிக்கத்துடன் கூட இந்த நம்பிக்கையான கணிப்பு வெளியாகியுள்ளது. கனேடியர்கள் விரைவில் தடுப்பூசி போடுவதை தொடர வேண்டிய அவசியத்தை நிபுணர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர். கனேடியர்கள் தடுப்பூசி போடுவதை தொடர்ந்தால் இங்கிலாந்து முழுவதும் இப்போது அதிகரித்து வரும் 4வது அலை கனடாவில் ஒரு யதார்த்தமாக மாற வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனவும் நிபுணர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். வதிவிட பாடசாலைகளின் குற்றங்களை விசாரிக்க கனடாவிற்கு சிறப்பு வழக்கறிஞர் தேவை என நுணவுட் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தெரிவித்தார். கனடாவின் முதல் குடி மக்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை ஆராய ஒரு சிறப்பு வழக்கறிஞரை நியமிக்க மத்திய அரசிடம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் முமிலா குவாக் அழைப்பு விடுத்தார். வதிவிட பாடசாலைகளில் துஷ்பிரயோகம் செய்தவர்கள் நீதியின் முன் கொண்டுவரப்பட வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தினார். முதற்குடி மக்களின் அனைத்து இனப்படுகொலை குறித்த உண்மை மற்றும் நீதி தேவை எனவும் அவர் கூறினார். இந்த தேசத்தின் குற்றத்தின் ஒவ்வொரு அம்சத்திலும் ஒரு வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்கும் சக்தியும் குற்றவாளிகளை நீதிக்கு முன் கொண்டுவரும் அதிகாரமும் கொண்ட ஒரு முழுமையான மற்றும் சுயாதீனமான விசாரணை எங்களுக்கு தேவை என குவாக் மேலும் தெரிவித்தார். அடுத்த தேர்தலில் போட்டியிடப் போவதில்லை என சுயேட்சை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஜோடி வில்சன் ரேபால்ட் அறிவித்தார். உள்நாட்டு நல்லிணக்கம், காலநிலை மாற்றம், சமூக மற்றும் இன நீதி போன்ற விடயங்களில் கவனம் செலுத்தவுள்ளதாக என்று அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில் குறிப்பிட்டார். தனது பார்வையில் ஒட்டாவா நச்சுத்தன்மை மற்றும் பயனற்றதாக மாறியிருப்பதை முன்னாள் நீதி அமைச்சரான வில்சன் ரேபால் மேற்கோளிட்டுள்ளார். நாடாளுமன்றத்தில் பின்னடைவு மற்றும் ஓரங்கட்டப்படுதல் ஆகியவற்றுக்கு தீர்வு காண ஆழ்ந்த மாற்றம் தேவை எனவும் அவர் கூறினார். பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவின் வென்கூவர் கிரான்வில் தொகுதியை ஜோடி வில்சன் ரேபால் 2015ஆம் ஆண்டு முதல் பிரதித்துவப்படுத்துகின்றார். கனேடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் CTCC ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். குறிப்பிட்ட சனிக்கிழமைகளில் காலை 11 மணிக்கு கேளுங்கள் தரப்படும் தகவல் நிகழ்ச்சி. மருத்துவம், காப்புறுதி, வருமான வரி, வீடு வாங்குவது விற்பது, வீட்டு அடமான கடன், உளவள ஆலோசனை, வாகன காப்புறுதி, குடிவரவு மாற்றங்கள் போன்ற துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் வல்லுநர்களை அழைத்து வந்து அவர்கள் மூலமாக உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் வழங்கும் நிகழ்ச்சி கேளுங்கள் தரப்படும். சனிக்கிழமைகளில் காலை 11 மணிக்கு எதிர்பாருங்கள். உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by CTCC, Canadian Tamil Chamber of Commerce. Time in the 9:49 p.m. in Toronto and the temperature is 19 degrees Celsius. So again, got a news and patache, so that brings us to the end of our show. Again, I want to thank all of you. எல்லா பிளாட்ஃபார்மில் வந்து எங்களுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க, ஃபாலோ பண்ணுறீங்க, ஷேர் பண்ணுறீங்க பேஜிலெல்லாம். ஸோ again, ஃபேஸ்புக்கில், வாட்ஸ்அப்பில், IPTV, and now we have our app as well. So thank you. Again, artists, நிறைய டேலண்ட்ஸோட இருக்கிறீங்க, dancers, singers, everyone. உங்களோட வீடியோஸ் எடுத்து, இன்ட்ரோ வீடியோ எடுத்து உங்களுக்கு அனுப்பிவிடுங்க. Sponsors, I know we have a lot of new faces joining us and we're very happy. And the confidence அதிலே தெரியுது எங்களோட ஷோவில் எவ்வளோ ட்ரஸ்ட் வச்சுருக்கீங்களா, and you see a lot of results with that. So புது sponsors, if you want to jump in on this, கண்டிப்பாக எங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்புங்க and we'll be more than happy to share the packages with you guys. And again, thank you all for your support and நாளைக்கு சந்திப்போம்.